us, bringing the great joy of gift. The first reading of today reveals that long before the birth of Jesus, the prophet Isaiah prophesied the coming Messiah as a light to the nations and as the cause of joy for all. He will free people from slavery and rule the people with fairness. The second reading narrates the functions of the newborn Savior. He will bring salvation for all people and train them to renounce ungodliness and worldly passions. He will teach them to live self-control and to engage in upright and good works. The Gospel narrates the birth of Jesus in a manger. Let us thank the Lord for the gift of His Son and ask the newborn child for all the graces we need. Let us also acknowledge our failure in giving place to Jesus in our hearts and for not being docile to His training. கிறிஸ்து பிறப்பு பெருவிழா இரவு திருப்பலி. திருப்பலி முன்னுரை. எல்லா மக்களுக்கும் மகிழ்ச்சியூட்டும் நற்செய்தியான நம் மீட்பரும் ஆண்டவரும் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் பிறப்பு விழாவை மகிழ்ச்சியோடு கொண்டாட கூடியிருக்கும் உங்கள் அனைவரையும் இச்சிறப்பு திருப்பலிக்கு அன்போடு வரவேற்கின்றோம். 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கன்னிமரி வயிற்றில் மனுவுரு எடுத்த அதே இறைவன் இன்று தன் அன்பை வெளிப்படுத்த நிறை வாழ்வை மனிதருக்கு போதிக்க இறை அரசை நிறுவ இந்த மண்ணில் எளிமையான மனிதராக மனுவுரு எடுக்கின்றார். அந்த இறைமகன் இயேசுனுடைய பிறப்பின் நோக்கம் எதுவாக இருந்ததோ அதுவே இன்றைய காலகட்டத்திற்கும் பொருந்தக்கூடியதாக இருக்கின்றது. இதனைதான் இன்றைய நற்செய்தியில் வானதூதர்களின் வாயிலாக உலகில் நன்மனதோர்க்கு அமைதி உண்டாகுக என வாசிக்கின்றோம். நிறை அமைதியே கிறிஸ்து பிறப்பின் மையமாக இருக்கிறது. நம் உள்ள அமைதி தொடங்கி உலக அமைதி வரைக்கும் எல்லாவற்றையும் உள்ளடக்கிய அமைதியை, அன்பை, மகிழ்ச்சியை தர இயேசு இன்று நம்மத்தில் மனிதனாக பிறக்க இருக்கின்றார். எனவே அச்சத்தை அகற்றி அன்பை பெருக்கி உறவுகளை உண்டாக்கி நன்மனம் படைத்தோராய் இயேசுவை நம் உள்ளத்திலும் இல்லத்திலும் பிறக்க வைக்க முற்படுவோம். மேலும் இன்றைய இறைச்செய்திகளை கவனமுடன் கேட்டு அதன்படி வாழவும் குழந்தை இயேசுவின் அருளும் சமாதானமும் என்றும் நம்மோடு தங்கிடவும் வேண்டி இத்திருப்பலியில் பக்தியோடு பங்கெடுப்போம். இறை ஆசிரை பெற்றுக்கொள்வோம். Round your
Silent night, holy night, all is calm, all is bright, round your virgin mother and child, holy infant so tender and mild, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace. Silent night, holy night, shepherds quake at the sight, glorious stream from heaven afar, heavenly hosts sing Alleluia. Christ the Savior is born. Christ the Savior is born. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. The grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, the communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. Please be seated. My dear brothers and sisters, for the past 4 weeks, we have been intensively preparing for this great day, Christmas. You see the silence of the night, the silence of our heart, the silence of the crib. God's language is silence. So for the 4 weeks, we have been pondering, recollecting ourselves, and reflecting and saying, is Jesus living inside of me? If Jesus is not born inside of me, there is no Christmas. So if Jesus is in me, surely there will be the reflection of Jesus, or the Altus Christus, coming in and through me. So my dear brothers and sisters, all these 4 weeks of Advent is a preparation, and now we have come to the great day of celebrating Christmas. Christmas is nothing but, it's a love, the divine love or the love of God is shared in and through me. Whether you are forgiving a person, whether you are helping a person, whether you are giving some economic help, whatever it may be, when it is coming out of love, that is Christmas.
So, my dear brothers and sisters, we are really happy today to have with us Reverend Father Panir Selvam. He is the director of Emmaus Spirituality Center. When I asked him, immediately he agreed, and now he has come here. He is a charismatic preacher, and also he is a very vibrant, charismatic preacher. So, and also we have with us Father Theophil Grigori. He is the Vice Principal of Karamatur College. So we have him also here. We have our Assistant Parish Priest, Reverend Father Prem Kumar. So all of us together as one family here with all of you, as Christ the King family, we have come together to celebrate Christmas. So on behalf of all of you, I put a shawl for the presiding priest, Reverend Father Panir Selvam. Let us clap and welcome him. Please rise. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 My dear friends in Jesus Christ, today we have come together to celebrate a person. To celebrate a person, that is Jesus Christ. His birth has made a revolution in the history. That's why we are all here to celebrate. To make it a celebration, let us ask the Lord to bless this water and sprinkle on us and to cleanse us right now, so that we may be ready to celebrate this person and receive all the blessings from this person, Jesus. Almighty, ever-living God, who willed that through water, the fountain of life and the source of purification, even souls should be cleansed and receive the gift of eternal life, be pleased, we pray, to bless this water. By which we seek protection on this your day, O Lord. Renew the living spring of your grace within us, and grant that by this water we may be defended from all ills of spirit and body, and so approach you with hearts made clean, and worthily receive your salvation through Christ our Lord. We humbly ask you, Almighty God, be pleased in your faithful love to bless this salt you have created. For it was you who commanded the prophet Elisha to cast salt into the water, that impure water might be purified. Grant, O Lord, we pray, that wherever this mixture of salt and water is sprinkled, every attack of enemy may be repulsed, and your Holy Spirit may be present to keep us safe at all times. Through Christ our Lord.
May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. ஆண்டவருடைய பெயராலே நமக்கு உதவி உண்டு. ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக. மன்றாடுவோமாக. என்றும் வாழும் எல்லாம் வல்ல தந்தையாம் இறைவா, உமது புனிதர்களின் உருவத்தை படத்திலோ சுரூபத்திலோ வடித்து அவற்றை ஊனக் கண்களினால் நோக்கும் தோறும் எங்கள் ஞானக் கண்களினால் அவர்களுடைய செயல்களையும் புனிதத்தையும் தியானிக்க அருளினீரே. இந்த குழந்தை இயேசுவின் சுரூபத்தை அர்ச்சித்து புனிதப்படுத்த உம்மை இறைஞ்சுகிறோம். இந்த சுரூபத்தை பக்தியுடன் வணங்கி பயன்படுத்தி உம்மை மகிமைப்படுத்தும் அனைவரும் இவ்வாழ்வில் உமது அருளை பெற்று மறுவாழ்வில் முடிவில்லா மகிமை அடைய செய்தருளும். எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாகவே உம்மை மன்றாடுகின்றோம். Let us pray. O
God our Father, who have made this most sacred night radiant with the splendor of your light, grant, we pray, that we who have known the mysteries of his light on earth may also delight in his gladness in heaven, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God forever and ever. First reading. A reading from the prophet Isaiah, chapter 9, verses 1 to 6. The people who walked in darkness have seen a great light. Those who dwelt in a land of deep darkness, on them has light shone. You have multiplied the nation, you have increased its joy. They rejoice before you as with joy at the harvest, as they are glad when they divide the spoil. For the yoke of his burden and the staff for his shoulder, the rod of his oppressor, you have broken as on the day of Midian. For every boot of the tramping, warrior in battle, tumult, and every garment rolled in blood will be burned as fuel for the fire. For to us a child is born, to us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Of the increase of his government and of peace there will be no end on the throne of David and over his kingdom, to establish it and to uphold it with justice and with righteousness from this time forth and forevermore. The zeal of the Lord of hosts will do this. The word of the Lord.
they rule the nations. Did you know that your baby boy is heaven's perfect Lamb? That sleeping child you're holding is the great I am. Mary, did you know? மனிதர் அனைவருக்கும் கடவுளின் அருள் வெளிப்பட்டுள்ளது. இரண்டாம் வாசகம். திருத்தூதர் பவுல் தீத்துக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம். அதிகாரம் 2, இறைவசனங்கள் 11-14 வரை. மனிதர் அனைவருக்கும் மீட்பராம் கடவுள் அருள் வெளிப்பட்டுள்ளது. நாம் இறை பற்றின்மையும் உலகச் சார்ந்த தீய நாட்டங்களையும் மறுத்து கட்டுப்பாடுடனும் நேர்மையுடனும் இறை பற்றுடனும் இன்மையில் வாழ இவ்வருளால் பயிற்சி பெறுகின்றோம். மகிழ்ச்சியோடு எதிர்நோக்கியிருப்பது நிறைவேறும் என காத்திருக்கின்றோம். நம் பெருமை மிக்க கடவுளும் மீட்பரும் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் மாட்சி வெளிப்பட போகின்றது. அவர் நம்மை எல்லா நெறிக்கேடுகளிலிருந்தும் மீட்டு நற்செயல்களில் ஆர்வமுள்ள தமக்குரிய மக்களாக தூய்மைப்படுத்த நம்மையே ஒப்படைக்கின்றார். ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. Hallelujah, 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 hallelujah. நானே நல்லாயன், என் நாடுகளை காக்கின்றேன். நானே நல்லாயன், என் நாடுகளை காக்கின்றேன். Hallelujah, 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 hallelujah. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Luke. Luke chapter 2 verses 1 to 14. In those days a decree went out from Caesar Augustus that all the world should be registered. This was the first registration when Quirinius was governor of Syria, and all went to be registered, each to his own town. And Joseph also went up from Galilee, from the town of Nazareth to Judea, to the city of David, which is called Bethlehem, because he was of the house and lineage of David, to be registered with Mary, his betrothed, who was with child.
And while they were there, the time came for her to give birth. And she gave birth to her firstborn son, and wrapped him in swaddling clothes, and laid him in a manger, because there was no place for them in the inn. And in the same region there were shepherds out in the field, keeping watch over their flock by night. And an angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were filled with great fear. And the angel said to them, "Fear not, for behold, I bring you good news of great joy that will be for all the people. For unto you is born this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord. And this will be a sign for you. You will find a baby wrapped in swaddling clothes and lying in a manger." And suddenly there was with the angel a multitude of heavenly hosts, praising God and saying, "Glory to God in the highest, and on earth peace among those with whom He is pleased." This, my dear friends, is the good news of our Lord Jesus Christ. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 My dear friends, we are in a celebration. Are you celebrating? We are in a celebration. We are in a birthday celebration. That too, the birthday celebration of our Savior. And it is 2022nd anniversary of the birth of our Savior. In the history, no one has celebrated his birthday so far. More than 2000 years. More than 2000 years. Only Jesus. Say the name Jesus. Only Jesus. Only Jesus. Do you want to say the name of Jesus? For whom we have come here? Whom are we celebrating? யாரை நாம் கொண்டாடுகின்றோம்? இன்று யாரை நாம் கொண்டாடுகின்றோம்? இயேசுவை. இயேசுவின் 2022 ஆண்டின் பிறந்த நாள் விழாவை கொண்டாட நாம் இங்கு குழுமி இருக்கிறோம். எவ்வளவு பெரிய விழா! அந்த பிறந்த நாள் விழாவிலே நாம் கூடி இருக்கும்போது அங்கு என்ன இருக்கும்? ஒரு மகிழ்ச்சி இருக்கும், ஒரு கொண்டாட்டம் இருக்கும். அந்த கொண்டாட்டம் இருக்கிறதா? இருக்குதா? இருக்குதா? அதுக்காக தான் இவ்வளவு தயார் செய்திருக்கிறோம். பிரைஸ் தி லார்ட். அவ்வளவு தயார் செய்து அந்த கொண்டாட்டம் நமக்குள்ளே இருக்கிறதா என்று இப்பொழுது கூட ஒரு கேள்வியை நாம் கேட்டுக்கொள்ளலாம். ஏனென்றால் இந்த திருப்பலி ஒரு அற்புதமான கொண்டாட்டம். இயேசுவை கொண்டாடுவது, அதற்காக தான் நாம் குழுமி இருக்கிறோம். அன்புக்குரியவர்களே, ஒரு முறை 3 வயது குழந்தைக்கு பிறந்தநாள் விழா தயாரிப்புகள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. ஒரு மண்டபத்தை, கல்யாண மண்டபத்தை வாடகைக்கு எடுத்து அங்கே எல்லாம் அலங்காரங்கள் எல்லாம் செய்து அந்த குழந்தைக்காக கேக் எல்லாம் கொண்டு வந்து வைத்து அலங்காரங்கள் செய்து எல்லா விருந்தினரையும் அழைத்து அங்கு எல்லாம் தயார் செய்து கொண்டு இருக்கிறார்கள். குறிப்பிட்ட நேரம் வந்தது. அந்த குழந்தையை காணவில்லை. அந்த குழந்தை காணோம். அந்த குழந்தையை தேடி தேடி பார்க்கிறார்கள், கிடைக்கவில்லை. தேடி தேடி பார்க்கிறார்கள், கிடைக்கவில்லை. அந்த குழந்தை வெளியே சென்று நடந்து தூரமாக போனதை யாருமே கண்டுகொள்ளவில்லை. யாரும் கண்டுகொள்ளவில்லை. ஒரு ஏழையின் வீட்டிலே அங்கு போய் அழுது நின்று கொண்டிருந்தது. அந்த ஏழை
அந்த குழந்தையை அழைத்து வீட்டுக்குள்ளே வைத்திருந்தார். யாராலும் அதை கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை. அன்புக்குரியவர்களே, நாம் இன்று கொண்டாடுகின்ற ஆண்டவர் இயேசு எங்கே இருக்கிறார்? இது ஒரு கேள்வியாக இருக்கிறது. எங்கே இருக்க வேண்டுமோ அங்கே இருக்கிறாரா? நம் வாழ்விலே இருக்க வேண்டும், நம்முடைய இதயத்திலே அவர் தங்கி இருக்க வேண்டும், அவர் நம் சிந்தனையிலே இருக்க வேண்டும், அவர் நம் நினைவிலே அவர் இருந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். அந்த குழந்தை பிறந்த நாள் கொண்டாடுகின்ற அந்த குழந்தையை யாரும் கவனிக்காமல் விட்டு விட்டார்களே, அதை போலவே எல்லாம் அலங்காரங்கள், எல்லாம் தயாரிப்புகள், ஆனால் அந்த குழந்தையை மறந்து போனோமா? அந்த குழந்தையை தொலைத்து விட்டோமா? அநேகர் இங்கிருக்கிறவர்களின் வாழ்க்கையில் கூட அவர் இல்லாமல் இருக்கிறார். அவர் இல்லாமல் இருக்கிறார். அவர் இல்லாமல் எப்படி கிறிஸ்து பிறப்பு கொண்டாட்டத்தை, இந்த மிகப்பெரிய ஒரு கொண்டாட்டத்தை கொண்டாட முடியும்? யார் முக்கியம்? யார் இதனுடைய மையம்? இந்த கொண்டாட்டத்தின் மையம் இயேசு. இயேசு அவர் என் சிந்தனையிலும் என் இதயத்திலும் என் வாழ்க்கையிலும் இருக்கிறாரா? என் குடும்பத்திலும் இருக்கிறாரா? என் திருச்சபையில் இருக்கிறாரா என்பது ஒரு பெரிய கேள்வியாயிருக்கிறது. அன்புக்குரியவர்களே, ஆண்டவர் இயேசு பிறந்த அந்த நேரத்தில் ஆண்டவர் வரலாற்றையே புரட்டி போட்டார், வரலாற்றையே மாற்றி போட்டார். அதனால்தான் இன்றும் நாம் சொல்லுகிறோம் கிமு கிபி, கிமு கிபி. அதுனா என்ன அர்த்தம்? பிசி ஏடி என்று சொல்வார்கள். பிஃபோர் கிரைஸ்ட், அன்னோ டொமினி, ஆஃப்டர் கிரைஸ்ட். இன்றும் வரலாறு கிறிஸ்துவை மையமாக வைத்து பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இது என்றுமே மாறாது. மாற்ற விரும்பினாலும், மாற்ற முயற்சி எடுத்தாலும் இந்த ஜென்மத்தில் இது முடியவே முடியாது. இது எப்பொழுதும் இருக்கும். கிமு கிபி, கிமு கிபி. ஏனென்றால் அவர் பிறந்தபோது இந்த உலகத்திலே, இந்த படைப்பிலே, இந்த பிரபஞ்சத்தை முழுவதுமாக ஒரு ஆன்மீக புரட்சியை உண்டாக்கியது அவருடைய பிறப்பு. அவர் வந்ததே ஒரு ஆன்மீக புரட்சியை உண்டாக்கியது. அவர் நம் வாழ்க்கையிலும் வந்தால் ஒரு ஆன்மீக புரட்சியை உண்டாக்குவார், ஒரு பெரிய மாற்றத்தை உருவாக்கி இருப்பார். நிச்சயமாக நமக்குள்ளே இருந்தால், நம் வாழ்க்கையிலே வந்திருந்தால் அந்த புரட்சி இருக்கும், அந்த ஒரு மாற்றம் இருக்கும். வரலாற்றையே புரட்டி போட்டவர், வரலாற்றிலேயே ஒரு பெரிய மாற்றத்தை உருவாக்கியவர் இன்று நம் மத்தியில் இருக்கிறார். அதை உணர முடிகிறதா? நம் ஒவ்வொருவரின் வாழ்க்கையிலும் ஒரு கேள்வி கேட்டுக்கொள்ள வேண்டும். இன்னும் நாம் கிமுவில் இருக்கிறோமா அல்லது கிபியில் இருக்கிறோமா? ஆர் வி இன் பிசி ஆர் ஏடி? எங்கே இருக்கிறோம்? நம்முடைய வாழ்க்கையில் எந்த இடத்துல இருக்கிறோம்? ஏனென்றால் கிறிஸ்து இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை தான் கிமு. கிறிஸ்து இல்லாத ஒரு வாழ்க்கையில் கூட அநேகர் இங்கு இருக்கலாம். கிறிஸ்துவை பெற்றவர்களாய், கிறிஸ்துவை அனுபவித்தவர்களாய், கிறிஸ்து கொண்டு வந்த அந்த ஆன்மீக மாற்றங்களை தங்களுடைய வாழ்க்கையில அனுபவிக்கிறவர்களாய் இருக்கிறவர்களும் இங்கே இருக்கலாம். சோதித்தறிந்து பாருங்கள். உங்களையே ஒரு கேள்வி கேட்டு பாருங்கள். நான் கிமு, கிறிஸ்து இன்னும் எனக்குள்ளே வரவில்லை, கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு முன்னாலே வாழ்கின்ற அந்த வாழ்க்கையே தான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேனா? அல்லது கிறிஸ்து பிறந்த பின் அவர் ஏற்படுத்திய மாற்றங்களோடு ஒரு புதிய வாழ்க்கையை நான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேனா என்ற ஒரு கேள்வியை நாம் கேட்க வேண்டும். அன்புக்குரியவர்களே, அவர் பிறந்தது ஒரு ஆன்மீக புரட்சியை உருவாக்கி இருக்கிறது. சாதாரணமாக பார்த்தால் ஒன்றுமே தெரியாது, ஆனால் ஒரு பெரிய புரட்சியை அந்த குழந்தை உருவாக்கி இருக்கிறது. அவர் யார் தெரியுமா? ஏசாயா முதல் வாசகத்திலே அழகாக அவரை வர்ணிக்கிறார். பிறந்த குழந்தை யார் என்பதை வர்ணிக்கிறார். எல்லாம் திருப்பி சொல்ல முடியுமா? வண்டர்ஃபுல் கவுன்சிலர். சொல்லுங்க. சத்தமே இல்லையே. வண்டர்ஃபுல் கவுன்சிலர்.
சொல்லுங்க. ஐயா, உங்களுக்குள்ள இருக்கிற ஆண்டவர் இயேசு வண்டர்ஃபுல் கவுன்சிலர். திரும்ப சொல்லுங்க. ஆல்மைட்டி காட். சொல்லுங்க. எவர்லாஸ்டிங் ஃபாதர், பிரின்ஸ் ஆஃப் பீஸ். அவர் வந்தால் மாற்றம் உருவாகாதா நமக்குள்ளே? அவர் நமக்குள்ளே வந்தால் மாற்றம் உருவாகாதா? உருவாகுமா? உருவாகும். அவர் வியத்தகு ஆலோசகர். அன்புக்குரியவர்களே, வியத்தகு ஆலோசகர், ஞானம் நிறைந்தவர். ஞானமே உருவானவர் தான் இந்த குழந்தை, பிறந்திருக்கிற குழந்தை ஞானமே உருவானவர். அதனால்தான் வியத்தகு ஆலோசனைகள் அவரிடமிருந்தே வருகிறது. அவர் மட்டுமே ஆலோசனைகளை, நம்முடைய வாழ்க்கைக்கான ஆலோசனைகளை அவர் கொடுக்க முடியும். அல்மைட்டி காட், அவர் வலிமை மிகுந்த கடவுள், வலிமை மிகுந்த இறைவன். அவர் வல்லமை உருவானவர், எல்லாவற்றையும் செய்யக்கூடியவர். பிறந்து விட்டார், பிறந்து விட்டார், இருக்கிறார் நம்மோடு. அவர் என்றும் உள்ள தந்தை, அன்பு செய்கின்ற தந்தை. ஆகவே இவரிலே நிறைந்திருப்பது என்னவென்றால் ஞானம், வல்லமை, அன்பு. ஞானம், வல்லமை, அன்பு, இது மூன்றும் நிறைந்தவராய் அவர் வந்திருக்கிறார். அவர் வந்தாரானால் அதை எல்லாம் நாம் அனுபவிக்க முடியும். அவர் கொடுக்கிற ஆலோசனைகளை பெற்றுக்கொள்ள முடியும். அவர் செய்கிற வல்லமையான காரியங்களை நம்முடைய வாழ்க்கையிலே அனுபவித்துக் கொள்ள முடியும். அவருடைய அன்பை, அளவு கடந்த அன்பை, ஆழம் காண முடியாத அன்பை நாம் அனுபவித்துக் கொள்ள முடியும். அன்புக்குரியவர்களே, அப்படிப்பட்டவர் நம் வாழ்க்கையிலே பிறக்க வேண்டும், நம் சிந்தையிலே பிறக்க வேண்டும், நம் இதயத்திலே பிறக்க வேண்டும், நம் இல்லத்திலே பிறக்க வேண்டும். அவர் பிறந்தது ஒரு குடும்பத்திலே தானே, நம்முடைய குடும்பத்திலும் அவர் பிறக்க வேண்டும். பிரைஸ் தி லார்ட், ஹalleluya. பிறக்கணுமா வேண்டாமா? பிறக்கணுமா வேண்டாமா? அவர் பிறந்தால் என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி கூட நாம் பார்க்கலாம். நாம் விவிலியத்தில் வாசிக்கிறோம், விண்ணகமே இறங்கி வந்துவிடும். அவர் எங்கு பிறக்கிறாரோ அங்கெல்லாம் விண்ணகம் இறங்குகிறது, விண்ணகம் இறங்குகிறது. நாம் வாசிக்கிறோம், வான தூதர்கள் எல்லாரும் இறங்கி வந்து பாடுகிறார்கள், நற்செய்தியை எல்லாருக்கும் சொல்லுகிறார்கள். அவர்களை எல்லாம், அந்த இடையர்களை எல்லாம் கூட்டி வருகிறார்கள். உன்னதங்களிலே மகிமை என்று, உன்னதங்களிலே கடவுளுக்கு மாட்சி, கடவுளுக்கு மகிமை என்று அவர்கள் பாடுகிறார்கள். விண்ணகமே இறங்கி வருகிற ஒரு அனுபவம். அந்த இயேசு உங்கள் இதயத்திலே பிறந்திருந்தால் அந்த விண்ணக அனுபவத்தையும் நாம் பெற்றுக்கொள்ளலாம். அன்புக்குரியவர்களே, we can have a heavenly experience. The heaven has come down when he was born. Heaven has come down, meaning the Heavenly Father, the Holy Spirit and all the angels. There were no saints that day, that time when he was born. So all the angels, the heaven came down. Now the heaven is here. Heaven has come down. If you cannot see angels also, angels are here. Angels are here around. Let us clap and glorify the Lord for this wonderful presence of the angels and heaven amidst us. Let us clap. நாம் கைத்தட்டி அந்த மகிமையை உணர்ந்து கொள்வோம். நம் மத்தியிலே பிறந்திருக்கிற ஆண்டவர் இயேசு, அவர் விண்ணகத்தையே இங்கு கொண்டு வந்திருக்கிறார் நம் மத்தியிலே. ஆகவே நாம் கிபி, கிறிஸ்து நமக்குள்ளே பிறந்த பிறகு கிபி என்ற வாழ்க்கை வாழும்போது ஒரு மகிமை நிறைந்த வாழ்க்கை தான். நான் சொல்வதெல்லாம் ஆன்மீக மாற்றங்கள். அன்புக்குரியவர்களே, ஆன்மீக அனுபவங்கள். நம்ம கண்ணை திறந்து பார்க்கலாம், நிறைய காரியங்கள் இருக்கிறது, நிறைய தயாரிப்புகள், நிறைய கொண்டாட்டங்கள் இருக்கிறது. வெளிப்புற கொண்டாட்டங்கள், நீங்கள் சாப்பிட போகிற பிரியாணியிலிருந்து எல்லாமே வெளிப்புற கொண்டாட்டங்கள் தான். போட்டிருக்கிற புது துணியிலிருந்து எல்லாமே வெளிப்புற கொண்டாட்டங்கள் தான். ஆனால் ஆண்டவர் இயேசு நமக்கு கொடுப்பது என்ன? ஒரு முழுமையான கொண்டாட்டம், உள்ளார்ந்த கொண்டாட்டம், ஒரு ஆன்மீக மகிழ்ச்சி. அதுதான் வானதூதர்கள் சொல்லுகிறார்கள் இடையர்களுக்கு, மாபெரும் மகிழ்ச்சியூட்டும் நற்செய்தி உங்களுக்கு. இந்த நற்செய்தியாகிய பிறந்திருக்கிற ஆண்டவர் இயேசு உங்களுக்கு மாபெரும் மகிழ்ச்சியின் ஊற்றாக இருக்கிறவர். உங்களுக்கு மகிழ்ச்சி தேவையா? தேவையா? யாருக்கெல்லாம் தேவை மகிழ்ச்சி? யாருக்கெல்லாம் மகிழ்ச்சி தேவை?
உங்களுக்கு மகிழ்ச்சி இருக்குதுன்னு எனக்கு தெரியும். நீங்கள் உங்கள் செல்ஃபோனை பார்த்தா ஜோக்கெல்லாம் பார்க்குறீங்க, அப்போ சிரிக்கிறீங்க, அந்த மகிழ்ச்சி இருக்கிறது. நீங்கள் ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடுவீங்க, இன்றைக்கி ஃபுல்லாக அங்கங்கே சுற்றுவீங்க, எல்லாம் ஒரு பிக்னிக் போவீங்க, அந்த மகிழ்ச்சி இருக்கிறது. அதெல்லாம் சின்ன சின்ன மகிழ்ச்சிகள், அது தேவைதான். ஆனால் இன்று நாம் கொண்டாடுகிற இயேசு தருகிற மகிழ்ச்சி அது மாபெரும் மகிழ்ச்சி. எல்லா மகிழ்ச்சியையும் விட தாண்டி, எல்லா மகிழ்ச்சியையும் விட உயர்ந்த ஒரு மகிழ்ச்சியை ஆண்டவர் நமக்கு கொடுக்கிறார். ஆண்டவர் நமக்கு கொடுக்கிறார். ஆனால் பெற்றுக்கொள்ளணும்னா என்ன செய்யணும்? இதுதான் நமக்கு வாக்குறுதி. இன்றும் வருகின்ற நாட்களிலும் வருகின்ற புத்தாண்டிலும் கூட ஆண்டவர் உங்களுக்கு கொடுக்கிற வாக்குறுதி மாபெரும் மகிழ்ச்சி, மாபெரும் மகிழ்ச்சியூட்டும் நற்செய்தி, மாபெரும் மகிழ்ச்சி, நிறைவான மகிழ்ச்சி. எல்லாம் இந்த உலகம் தருகிற மகிழ்ச்சியை விட ஒரு உயர்வான ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சியை ஆண்டவர் இயேசு உங்களுக்கு கொடுக்கிறார். அந்த மகிழ்ச்சி தான் நமக்கு நலம் கொடுக்க முடியும். அந்த மகிழ்ச்சியினால்தான் நாம் பூரண சுகம் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். அன்புக்குரியவர்களே, அந்த மகிழ்ச்சியை இந்த திருப்பலியிலே ஆண்டவர் உங்களுக்கு அருளுகின்றார். ஆண்டவர் உங்களுக்கு அருள்கின்றார். இப்போ கிறிஸ்து பிறப்பு விழாவின் அந்த கொண்டாட்டத்தில் இருக்கிறோம். ஆண்டவர் உங்கள் இதயத்தில் இப்பொழுது வந்திருக்கிறார். இப்பொழுது வார்த்தையின் மூலம் வருகிறார், நற்கருணையின் மூலமும் அவர் உங்கள் உள்ளத்திலே வருகிறார் என்றால் உங்கள் சிந்தனை, உங்கள் இதயம், உங்களுடைய நோக்கம், உங்களுடைய கண்ணோட்டம், நீங்கள் பார்ப்பது எல்லாமே அவராக தான் இந்த பிறந்த நாள் விழாவில் இருக்க வேண்டும். வேற எந்த உங்கள் கவனம் சிதறாமல் ஒரே ஒரு நோக்கத்தோடு இருக்க வேண்டும். we have to focus our attention to child Jesus. நீங்கள் குடில்களை எல்லாம் சந்திக்கிறீர்கள். உங்கள் வீட்டிலும் குடில் இருக்கிறது, எல்லா இடங்களிலும் சந்திக்கிறீர்கள். அந்த குடில் இருக்கிற எல்லா நபர்களும், மரியா, சுசையப்பர், அங்கே எல்லாரும் இருக்கிறாங்க. அந்த இடையர்கள் எல்லாரும், அவர்கள் எல்லோரும் யாரை நோக்கி இருக்கிறார்கள்? அவர்கள் எதை நோக்கி பார்க்கிறார்கள்? இயேசுவை பார்க்கிறார்கள். அதனால் தான் அவர்களால் அந்த மகிமையை அனுபவிக்க முடிந்தது, அந்த மாபெரும் மகிழ்ச்சியை அனுபவிக்க முடிந்தது. இன்னும் அநேகர் குழந்தை இயேசுவின் அனுபவம், இயேசு அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் பிறந்த அனுபவத்துக்குள்ளே வரவில்லை. அவர் கொண்டு வருகிற மகிமையை இன்னும் அனுபவிக்கவில்லை. இன்னும் அவர் கொண்டு வந்திருக்கிற அந்த மாபெரும் மகிழ்ச்சியை பெற்றுக்கொள்ளவில்லை. ஆதங்கம் தானே. இங்கு இருக்கிறவர்கள் இன்று பெற்றுக்கொள்ள முடியும், அது சாத்தியமாகும். ஏனென்றால் அதற்காக தான் நம் மீட்பர் பிறந்திருக்கிறார். மாபெரும் மகிழ்ச்சி உங்களுக்குள்ளே வரும், உங்கள் வாழ்க்கையிலே வரும். எப்பொழுது என்றால் ஒரே ஒரு காரியம், அவர் நம் இதயத்துக்குள்ளே வந்து குடிகொள்ள, நம் இல்லத்திலே வந்து குடிகொள்ள, நாம் அந்த ஆன்மீக அனுபவத்துக்குள்ளே வந்து ஒரு புதிய வாழ்க்கைக்குள்ளே நாம் வரும்போதுதான் இந்த மாபெரும் மகிழ்ச்சியை நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அன்புக்குரியவர்களே, திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள் எழுதியிருக்கிற பல மடல்கள் இந்த மகிழ்ச்சியை மையப்படுத்தியதாகவே இருக்கிறது. திருச்சபையில் இருக்கிற எல்லோருமே இந்த மாபெரும் மகிழ்ச்சியை அனுபவித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக அவர் கொடுத்திருக்கிற ஒரு மடல் எவாஞ்சலி கௌதியம், தி ஜாய் ஆஃப் தி காஸ்பல், நற்செய்தியின் மகிழ்ச்சி இயேசுதான். நற்செய்தியின் மகிழ்ச்சி என்ற மடல் 2013ஆம் ஆண்டு கொடுக்கப்பட்டது. அதைத் தொடர்ந்து ஜாய் ஆஃப் லவ், அமோரிஸ் லெத்திசியா என்ற மடல், அன்பின் மகிழ்ச்சி என்ற மடல், அதுவும் ஆண்டவர் இயேசுதான். அதைத் தொடர்ந்து நம்முடைய திருத்தந்தை ஒரு மடலை எழுதுகிறார், கௌதேத்தே எத் எக்ஸுல்தாத்தே என்ற மடல். அந்த மடலின் அந்த அர்த்தம் என்னவென்றால், ரிஜாய்ஸ் அண்ட் பி கிளாட், ரிஜாய்ஸ் அண்ட் பி கிளாட், அகமகிழ்ந்து களி கூறுங்கள் என்ற அந்த பொருளிலே திருத்தந்தை மடலை நமக்கு கொடுக்கிறார். யாருக்கு? நமக்கு தான் அந்த மடலை எழுதியிருக்கிறார். இங்கு இருக்கிற எத்தனை பேர் அந்த மடல்களை வாசிக்கிறீர்கள் என்று தெரியாது. ஆனால் அதை வாசித்தீர்களானால் நம்மிலே உண்மையாகவே அந்த மாபெரும் மகிழ்ச்சி பெருக்கெடுத்தோடும். அது திருச்சபையின் கருத்தாகவும் இருக்கிறது. நாம் ஒவ்வொருவரும் அதை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பது திருச்சபையின் நோக்கமாக இருக்கிறது.
தந்தையாம் கடவுளின் நோக்கமாகவும் இருக்கிறது. ஆகவே அன்புக்குரியவர்களே, இங்கே நாம் கொண்டாடிவிட்டு நாம் வீடு திரும்ப போகிறோம். வீடு திரும்பும்போது கிறிஸ்து பெருவிழாவை நீங்கள் கொண்டாட போகிறீர்கள் பல வகைகளிலே. ஆனால் உங்களிடம் என்ன இருக்க வேண்டும்? நீங்கள் எதை வெளிப்படுத்த வேண்டும்? எதை வெளிப்படுத்த வேண்டும்? எதை வெளிப்படுத்த வேண்டும்? இந்த மாபெரும் உள்ளே இருக்கிற அந்த மாபெரும் மகிழ்ச்சியை நீங்கள் வெளிப்படுத்த வேண்டும். எப்படி வெளிப்படுத்த முடியும்? இன்று ஒரு தீர்மானம் எடுத்துக்கொள்வோம். இந்த இடத்துல இப்பொழுது ஒரு தீர்மானம் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். இந்த நாள் மட்டும், கிறிஸ்மஸ் நாள் முழுவதுமாக நான் சிரித்து கொண்டிருப்பேன். சிரித்து கொண்டு இருக்கிறதுன்னா வேறு விதமாக அவங்க நினைக்கிற மாதிரி சிரிக்க வேண்டாம். புன்முறுவலோடு எல்லோரோடும், புன்முறுவலோடு பார்க்கிற எல்லோரோடும் புன்முறுவலாய் இருப்பேன், புன்முறுவலோடு இருப்பேன் என்று ஒரே ஒரு சின்ன ஒரு தீர்மானம் எடுக்க முடியுமா? எடுப்பீங்களா? அதெல்லாம் முடியாது. அங்கே போனால் சண்டை போடுவோம், அங்கே போனால் ரொம்ப டென்ஷனாகவும் அதெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்ல வரீங்களா? நோ, அது இருக்கக்கூடாது. மாபெரும் மகிழ்ச்சியை நீங்கள் அங்கே வெளிப்படுத்தியாக வேண்டும். அதுதான் அடையாளம். உண்மையாகவே நீங்கள் பீலே வாழ்கிறீர்கள். கிறிஸ்து உங்களுக்குள்ளே பிறந்த பின் வருகிற வாழ்க்கையை நீங்கள் வாழ்கிறீர்கள் என்று அர்த்தம். நீங்கள் திரும்ப வீட்டுக்கு போய் அங்கே போய் எல்லோரையும் டென்ஷன் படுத்திக்கிட்டு எல்லாரையும் இரிட்டேட் பண்ணிக்கிட்டு, இஃப் யூ confuse everybody, if you are very sad, if you are very morose, then we are very sure you have no experience of this Jesus who is born in the history, and he has been born in you and in this holy mass. My dear friends, shall we decide to smile? Shall we decide to smile? That is the sign of a real Christian who walks with Christ in the heart. So, shall we decide today? இப்போ தீர்மானம் எடுத்தீங்கன்னா பக்கத்தில் இருக்கவங்கள பார்த்து ஒரு ஸ்மைல் பண்ணுங்களேன். பண்ணலாமா? ஜஸ்ட் கோயிலில் அப்படி செய்யக்கூடாதுன்னு நினைக்கலாம். ஆனால் ஆண்டவர் இயேசு இப்போ செய்யணும், இப்போ ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறார். இப்போ அந்த மகிழ்ச்சியை நீங்கள் வெளிக்காட்டணும். கொஞ்சம் பாருங்களேன், பக்கத்தில் இருக்கவங்கள 2-3 பேரை பார்த்து கண்ணை பார்த்து கொஞ்சம் ஸ்மைல் பண்ணுங்களேன் எல்லாரும் தயவுசெய்து. இது ஆண்டவர் உங்களிடம் கேட்பது, ஆண்டவர் உங்களிடம் கேட்பது இது முக்கியமானது. இதை நீங்கள் செய்யலை அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் எழுதியே வச்சுக்கலாம். இன்னும் நீங்கள் மூளை தான் இருக்கிறீங்க. யூ ஆர் இன் பிசி, நாட் இன் ஏடி. யூ ஆர் இன் பிசி, பிஃபோர் கிரைஸ்ட். எல்லோரும் உண்மையிலேயே நான் சொல்கிறதுக்கு கீழ்ப்படிந்து ஸ்மைலிங் ஃபேஸ் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள், ஸ்மைலிங். ஸோ எல்லோருக்கும் கை தட்டுவோமா? வெரி குட். இதுதான் கிறிஸ்மஸ், இதுதான் கிறிஸ்மஸ். இப்போ தான் ஆண்டவரை நாம் கொண்டாடுகிறோம். அந்த மகிழ்ச்சி நீங்கள், இஃப் யூ ரேடியேட் த ஜாய் தட் த லார்ட் ஹஸ் given to you, that is real Christmas. That is real Christian life. அன்புக்குரியவர்களே, கண்களை மூடுவோம். அந்த மகிழ்ச்சி இன்று மட்டுமல்ல, என்றுமே நம்முடைய வாழ்க்கையின் இறுதி வரைக்கும் இந்த மகிழ்ச்சியிலே குறைவே இல்லாமல் ஆண்டவர் வைத்திருக்க திட்டமிடுகிறார். ஆகவே இன்னொரு முறையாக இன்னும் ஆழமாக அந்த இயேசு நம் சிந்தையிலும் நம்முடைய இதயத்திலும் நம்முடைய வாழ்விலும் நம்முடைய குடும்பத்திலும் நம்முடைய திருச்சபையிலும் அவர் தொடர்ந்து இந்த மாபெரும் மகிழ்ச்சியை கொடுத்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். அவர்தான் அந்த மகிழ்ச்சியின் ஊற்றாய் இருக்கக்கூடியவர், வேறு எதுவும் அல்ல. எந்த பொருளும் எந்த மனிதனும் இந்த மாபெரும் மகிழ்ச்சியை கொடுக்க முடியாது. ஆகவே இந்த வேளையில் அவர் உங்கள் இதயத்துக்குள்ளே வரும்படியாக மன்றாடுங்கள். நானும் ஜெபிக்கிறேன், உங்களுக்காக ஜெபிக்கிறேன். உங்களுக்குள்ளே இந்த மகிழ்ச்சியிலே எந்த குறைவும் இருக்கக்கூடாது. There should be no limit to this joy hereafter. Always be filled with the joy. Lord our Master, we praise you and thank you and we glorify you for this wonderful day, my Lord. Thank you, Lord, for every person present here. Come into their heart. Come into our heart
இவர்களுடைய இதயத்திலே நீர் பிறப்பீராக. இந்த இதயத்திலே நீர் வாசம் செய்வீராக. நீர் கொண்டு வந்த அந்த ஆன்மீக மாற்றம், ஆன்மீக புரட்சி இவர்களுக்குள்ளே நடப்பதாக ஆண்டவரே. இவர்கள் மூலமாக இந்த அவர்கள் இருக்கிற குடும்பத்திலும், அவர்கள் இருக்கிற அன்பியங்களிலும், அவர்கள் இருக்கிற திருச்சபையிலும் ஒரு ஆன்மீக புரட்சி அவர்கள் வழியாக புறப்படுவதாக. நீர் அவர்கள் வழியாக செயல்படுவீராக. சிறப்பாக உம்முடைய மகிழ்ச்சியை ஊற்றும் ஆண்டவரே. pour into their heart your great joy. You are the source of joy, Lord. அவர்களுக்குள்ளே அந்த மகிழ்ச்சியை வைப்பீராக. அதில் என்றும் குறைவில்லாமல் அவர்கள் அந்த மகிழ்ச்சியை மற்றவர்களுக்கு கொடுப்பவர்களாகவே வாழ நீர் இந்த வேளையிலே அவர்களை சிறப்பாக ஆசீர்வதிப்பீராக. இங்கே இருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் சிறப்பாக ஆசீர்வதிப்பீராக. மகிழ்ச்சியினால் நிரப்புவீராக ஆண்டவரே. அவர்களை மகிழ்ச்சியினால் நிரப்புவீராக. உம்முடைய மகிமை இந்த இடத்துல இருப்பதற்காக உமக்கு நன்றி கூறுகிறோம். உம்முடைய தேவ தூதர்கள் இந்த இடத்துல நடமாடிக்கொண்டிருப்பதற்காக, உம்மை போற்றிக் கொண்டிருப்பதற்காக, இங்கு பாதுகாப்பாக இருப்பதற்காக உமக்கு நன்றி கூறுகிறோம். அந்த மகிமையை ஒவ்வொருவரும் அனுபவித்துக் கொள்ள ஆசீர்வதிப்பீராக. இந்த பிள்ளைகளை நிறைவாக ஆசீர்வதிப்பீராக. இவர்கள் வழியாக இவர்கள் எங்கெல்லாம் போகிறார்களோ அந்த மகிழ்ச்சி அந்த இடத்திலும் சென்றடையும்படியாக, அந்த நற்செய்தியின் மகிழ்ச்சி, மாபெரும் மகிழ்ச்சி எல்லா இடங்களிலும் சென்றடையும்படியாக இவர்கள் ஒவ்வொருவரையும் உடைய அற்புதமான கருவியாய் பயன்படுத்திக் கொள்வீராக. Let them be instruments of your joy, great joy in your hands, Lord. Let them radiate the joy. Let them take this joy of the gospel to nook and corner, wherever they are working, wherever they are acting. Thank you, Lord. Thank you, Master. Thank you, Jesus. எல்லோரும் வாய் திறந்து நன்றி சொல்லுங்க. ஆண்டவர் உங்களுக்குள்ளே அந்த மகிழ்ச்சியை கொடுத்து கொண்டு இருக்கிறார். அந்த தீர்மானம் எடுக்கக்கூட அவரே அருளை கொடுத்திருக்கிறார். எப்பொழுதும் மகிழ்ச்சியாயிருங்கள் என்பதுதான் அவருடைய வார்த்தையாக இருக்கிறது. அவரே அந்த மகிழ்ச்சியை உங்களுக்குள்ளே கொடுத்திருக்கிறார். கரங்களை, வலது கரங்களை எல்லோரும் உயர்த்தி இயேசுவே உமக்கு நன்றி என்று சொல்லுங்க. இயேசுவே உமக்கு நன்றி. எல்லோரும் சத்தமாக சொல்லுங்க வாய் திறந்து. இயேசுவே உமக்கு நன்றி. இயேசுவே உமக்கு நன்றி. எனக்காக மீட்பராக பிறந்தவரே உமக்கு நன்றி. எல்லோரும் சொல்லுங்க. எனக்காக மீட்பராக பிறந்தவரே உமக்கு நன்றி. எனக்கு மாபெரும் மகிழ்ச்சியாக பிறந்தவரே உமக்கு நன்றி. எனக்குள்ளே மகிமையை வைத்திருக்கிறவரே உமக்கு நன்றி. என்னை ஆசீர்வதிப்பீராக. என் குடும்பத்தை ஆசீர்வதிப்பீராக. என் அன்பியத்தை ஆசீர்வதிப்பீராக. என் திருச்சபையை ஆசீர்வதிப்பீராக. இந்த உலகம் முழுவதும் உம்முடைய மகிழ்ச்சி, நற்செய்தியின் மகிழ்ச்சி சென்றடையும்படியாக அருள் கூர்வீராக. கிறிஸ்து வழியாக ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென், ஆமென், ஆமென். அனைவரும் எழுந்து நிற்போம். I believe. விண்ணையும் மண்ணையும் படைத்தவராம் கடவுள் ஒருவர் இருக்கின்றார். தந்தை, மகன், தூய ஆவியராய் ஒன்றாய் வாழ்வோரை நம்புகிறேன். தூய ஆவியின் வல்லமையார் இறைமகன் நமக்காய் மனிதரானார். கன்னி மரியிடம் பிறந்தவராய் இயேசுவை உறுதியாய் நம்புகிறேன். தாத்துவின் ஆட்சியில் பாடுபட்டார். சிலுவையில் இருந்து அடக்கப்பட்டார். மூன்றாம் நாளில் உயிர்த்தெழுந்தார். இறப்பின் மீது வெற்றி கொண்டார். விண்ணகம் வாழும் தந்தையிடம் அரியணை கொண்டு இருக்கின்றார். உலகம் முடியும் காலத்திலே நடுவரை திரும்பவும் வந்திடுவார்.
Jesus is born amidst us as the Redeemer of the world. The newborn offers us the gifts of peace, joy, and love. With childlike trust, let us present all our petitions to our newborn Savior. ஆண்டவரே எங்கள் மன்றாட்டை தயவாய் கேட்டேனும். ஆண்டவரே எங்கள் மன்றாட்டை தயவாய் கேட்டேனும். எல்லாம் வல்ல எங்கள் அன்பு தந்தையே இறைவா, கிறிஸ்து பிறப்பு விழாவில் மகிழும் எம் திருத்தந்தை, ஆயர்கள், குருக்கள், துறவியர், பொதுநிலையினர் அனைவரும் இயேசு பிறப்பின் நற்செய்தியை உலகெங்கும் எடுத்துச் செல்லவும், நலம் தரும் நற்செய்தியை ஆர்வத்துடன் பறைசாற்றி இயேசுவை போன்று நம்பிக்கை நட்சத்திரமாக இறைப்பணியில் ஒளிர இறைவா உம்மை மன்றாடுகின்றோம். ஆண்டவரே எங்கள் மன்றாட்டை தயவாய் கேட்டேனும். ஆண்டவரே எங்கள் மன்றாட்டை தயவாய் கேட்டேனும். இரக்கத்தின் இறைவா, நீர் படைத்த இவ்வுலகையை ஆட்சி செய்து கொண்டிருக்கும் ஒவ்வொரு தலைவர்களையும் ஆசீர்வதித்து அமைதி என்னும் ஆண்டவரின் பண்பை அவனுக்கு அவர்கள் பெற்றுத்தரவும், உண்மையுடனும் நேர்மையுடனும் பணி செய்யவும் தேவையான வரங்களை தர வேண்டும் என்று பிறந்திருக்கின்ற இயேசு பாலன் வழியாக இறைவா உம்மை மன்றாடுகின்றோம். ஆண்டவரே எங்கள் மன்றாட்டை தயவாய் கேட்டேனும். ஆண்டவரே எங்கள் மன்றாட்டை தயவாய் கேட்டேனும். எங்கள் மீது அன்பு கொண்டு எங்களுக்காக மனூர் எடுத்த இயேசுவே, அன்பை பகிர்ந்து அளிக்க எம்மை தேடி வந்த எம் அன்பு இறைவா, இந்த நல்ல நாளில் எமக்கு அடுத்திருப்போர்களின் தேவைகளை உணர்ந்து அவர்களுக்கு தேவையான அன்பும் ஆதரவும் அடைக்கலமும் பொருளாதார வசதிகளும் செய்து தர வேண்டிய நல்ல மனதை தந்து இந்த கிறிஸ்துமஸ் பெருவிழாவை அர்த்தமுள்ளதாய் கொண்டாடிட வரம் தர வேண்டும் என்று ஆண்டவரே உம்மை மன்றாடுகின்றோம். ஆண்டவரே எங்கள் மன்றாட்டை தயவாய் கேட்டேனும். For Christians all over the world, that they may celebrate Christmas with great jubilation and devotion, and that this celebration may help them to imbibe the Spirit of Christ, we pray to the Lord. We pray for those living in the darkness of error, ignorance, and sadness, that the light of the newborn child may illumine their hearts and minds to come to the light of Christ and to experience the gifts of knowledge, truth, and joy. We pray to the Lord. For all of us present for this Eucharistic celebration, that the newborn child may instill in us new hope, impart his spirit of poverty,
and inspire us to follow his teaching. We pray to the Lord. We come to you, graciously hear our prayer. God of love and compassion, we thank you for sending us your only Son as the Savior of the world. Grant us the grace that we may always welcome him into our lives, into our hearts, into our thoughts, into our homes, into our small Christian communities, in our parish, in our church, and be guided by his examples and teachings. We make this prayer through Christ our Lord. They told me, you got me to see,
இயேசுவே உன் பிறப்பு இந்த உலகிற்கு காணிக்கையே, இயேசுவே உன் வருகை இறை அன்பதன் அர்ப்பணமே. கைமாறு நான் என்ன செய்வேன், என்னையே காணிக்கை தந்தேன். கைமாறு நான் என்ன செய்வேன், என்னையே காணிக்கை தந்தேன். இயேசுவே உன் பிறப்பு இந்த உலகிற்கு காணிக்கையே, இயேசுவே உன் வருகை இறை அன்பதன் அர்ப்பணமே. விண்மீன்கள் ஒளி காணிக்கை, விண்தூதர் துதி காணிக்கை. விண்மீன்கள் ஒளி காணிக்கை, விண்தூதர் துதி காணிக்கை. உன் தூவர் வெள்ளை புலம் மூவேந்தர் இறை காணிக்கை. என் தேவா உன் பீடம் ஏற்பாய் என்னை காணிக்கை. இயேசுவே உன் பிறப்பு இந்த உலகிற்கு காணிக்கையே, இயேசுவே உன் வருகை இறை அன்பதன் அர்ப்பணமே. உடல் பொருளாவி காணிக்கை, உழைப்பதின் பயனும் காணிக்கை. உடல் பொருளாவி காணிக்கை, உழைப்பதின் பயனும் காணிக்கை. என்னிடையே உள்ளதெல்லாம் வைத்தேன் இங்கு காணிக்கை. என் தேவா மகிழ்வுடனே அளித்தேன் ஏற்பாய் காணிக்கை. இயேசுவே உன் பிறப்பு இந்த உலகிற்கு காணிக்கையே, இயேசுவே உன் வருகை இறை அன்பதன் அர்ப்பணமே. கைமாறு நான் என்ன செய்வேன், என்னையே காணிக்கை தந்தேன். கைமாறு நான் என்ன செய்வேன், என்னையே காணிக்கை தந்தேன். Pray, brethren, that our sacrifice may be acceptable to God the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of His name, for our good and good of all His holy church. May the oblation of this day's feast be pleasing to you, O Lord, we pray, that through this most holy exchange we may be found in the likeness of Christ, in whom our nature is united to you, who lives and reigns forever and ever. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God. For in the mystery of the Word made flesh, a new light of your glory has shone upon the eyes of our mind,
so that as we recognize in him God made visible, we may be caught up through him in love of things invisible. And so with the angels and archangels, with the thrones and dominions, and with all the hosts and powers of heaven, we sing the hymn of your glory, as without end we acclaim. தூயவர் தூயவர் உலகிறைவனம் ஆண்டவர், வானமும் வையமும் யாவனும் மாட்சிமையால் நிறைந்துள்ளன. உன்னதங்களிலே ஓசானா, உன்னதங்களிலே ஓசானா. ஆண்டவர் பெயரால் வருகிறவர் ஆசி பெற்றவர். உன்னதங்கள் ஓசானா, உன்னதங்களிலே ஓசானா. To you, therefore, most merciful Father, we make humble prayer and petition through Jesus Christ, your Son, our Lord, that you accept and bless these gifts, these offerings, these holy and unblemished sacrifices, which we offer you firstly for your holy Catholic Church. Be pleased to grant her peace, to God unite and govern her throughout the whole world, together with your servant Francis our Pope, Francis Calist our Bishop, and all those who, holding to the truth, hand on the Catholic Church, Catholic and Apostolic faith. Remember, Lord, your servants and all gathered here, whose faith and devotion are known to you. For them, we offer you this sacrifice of praise, or they offer it for themselves and all who are dear to them, for the redemption of their souls, in hope of health and well-being, and paying their homage to you, the eternal God, living and true. In communion with those whose memory we venerate, especially the glorious Virgin, ever Virgin Mary, Mother of our God and Lord Jesus Christ, and blessed Joseph, our spouse, your blessed apostles and martyrs, Peter, Paul and Andrew, James, John, Thomas, James, Philip, Bartholomew, Matthew, Simon and Jude, Linus, Cletus, Clement, Sixtus, Cornelius, Cyprian, Lawrence, Chrysogonus, John and Paul, Cosmas and Damien, and all your saints, we ask that through their merits and prayers, in all things we may be defended by your protecting help. Celebrating this most sacred night, on which Blessed Mary, the Immaculate Virgin, brought forth the Savior of this world, and in communion with those whose memory we venerate, especially the glorious ever Virgin Mary, Mother of our God and Lord Jesus Christ. Therefore, Lord, we pray graciously accept this oblation of our service, that of your whole family order our days in your peace, and command that we be delivered from eternal damnation
and counted among the flock of those you have chosen. Be pleased, O God, we pray, to bless, to acknowledge, to approve this offering in every respect. Make it spiritual and acceptable, so that it may become for us the body and blood of your most beloved Son, our Lord Jesus Christ. On the day before he was to suffer, he took bread in his holy and venerable hands, and with eyes raised to heaven, to you, O God, his almighty Father, giving thanks, he said the blessing, broke the bread, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the precious chalice in his holy and venerable hands, and once more giving you thanks, he said the blessing and gave the chalice to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. ஆண்டவரே, நீ வருமளவும் உமது இறப்பினை அறிக்கை இடுகின்றோ, உமது உயிர்ப்பினையும் எடுத்துரைக்கின்றோ. Therefore, O Lord, as we celebrate the memorial of the blessed Passion, the resurrection from the dead, and the glorious ascension into heaven of Christ your Son, our Lord, we, your servants and your holy people, offer to you your glorious mystery, majesty, from the gifts that you have given us. This pure victim, this holy victim, this spotless victim, this holy bread of eternal life, and the chalice of eternal salvation. Be pleased to look upon these offerings with a serene and kindly countenance, and to accept them as once you were pleased to accept the gifts of your servant Abel the just, the sacrifice of Abraham our father in faith, and the offering of your high priest Melchizedek, a holy sacrifice, a spotless victim.
in humble prayer. We ask you, Almighty God, command that these gifts be borne by the hands of your holy angel to your altar on high, in the sight of your divine majesty, so that all of us who through this participation at the altar receive the most holy body and blood of your Son may be filled with every grace and heavenly blessing. Remember, Lord, your servants who have gone before us with the sign of faith and rest in the sleep of peace. Let us pray for the dead. Grant them, O Lord, we pray, and all who sleep in Christ, a place of refreshment, light, and peace. Through Christ our Lord. To us also, your servants, who through those sinners hope in your abundant mercies, graciously grant some share and fellowship with your holy apostles and martyrs, with John the Baptist, Stephen, Matthias, Barnabas, and all your saints. Admit us, we beseech you, into their company, not weighing our merits, but granting us your pardon through Christ our Lord. Through him and with him and in him, O God Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. நம் மத்தியில் இருக்கிற நம் ஆண்டவர் இயேசுவின் வார்த்தைகளிலே நம் இறை தந்தையை நோக்கி ஒரே குடும்பமாய் நன்றியுணர்வுடனும் பெருமகிழ்ச்சியுடனும் மன்றாடுவோம். எங்கள் தந்தையே, உமது பெயர் தூயது என போற்றப் பெறுக. உமது ஆட்சி வருக. உமது திருவுளம் விண்ணுலகில் நிறைவேறுவது போல மண்ணுலகிலும் நிறைவேறுக. எங்கள் அன்றாட உணவை இன்று எங்களுக்கு தாரும். எங்களுக்கு எதிராக குற்றம் செய்வோரை நாங்கள் மன்னிப்பது போல எங்கள் குற்றங்களை மன்னியும். எங்களை சோதனைக்கு உட்படுத்தாதேயும், தீமையிலிருந்து எங்களை விடுவித்தருளும். ஆண்டவரே, தீயோனிடமிருந்தும் தீமைகள் அனைத்திலிருந்தும் எங்களை விடுவித்து எங்கள் வாழ்நாளில் அமைதியை கனிவுடன் அருள உம்மை மன்றாடுகின்றோம். உமது இரக்கத்தின் உதவியினால் நாங்கள் பாவத்திலிருந்து எப்போதும் விடுதலை பெற்று யாதொரு கலக்கமும் இன்றி நலமாயிருப்போமாக. நாங்கள் நம்பியிருக்கும் பேரின்பத்துக்காகவும்
எம் மீட்பராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இரண்டாம் வருகைக்காகவும் காத்திருக்கின்றோம். ஏனெனில் ஆட்சியும் வல்லமையும் மாட்சியும் என்றென்றும் உமதே. ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துவே, அமைதியை உங்களுக்கு விட்டுச் செல்கிறேன், என் அமைதியையே உங்களுக்கு அளிக்கிறேன் என்றும் திருத்தூதர்களுக்கு மொழிந்தீரே. எங்கள் பாவங்களை பாராமல் உமது திரு அவையின் நம்பிக்கையை மட்டும் கண்ணோக்கி உமது திருவுளத்திற்கு ஏற்ப அதற்கு அமைதியையும் மாபெரும் மகிழ்ச்சியையும் ஒற்றுமையையும் அளித்தருள்வீராக. என்றென்றும் வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கின்றவர் நீரே. ஆண்டவர் இயேசுவின் சமாதானம் என்றும் உங்களோடு இருப்பதாக. ஒருவருக்கொருவர் சமாதானத்தை பகிர்ந்து கொள்வோம். உலகின் பாவம் போக்கும் ஈரின் செம்மறியே, எம்மேல் இரக்கம் வையும். உலகின் பாவம் போக்கும் இறைவனின் செம்மறியே, எம்மேல் இரக்கம் வையும். உலகின் பாவம் போக்கும் இறைவனின் செம்மறியே, எமக்கு அமைதி அருளும், எமக்கு அமைதி அருளும். இதோ நமக்காக பிறந்திருக்கிற குழந்தை இயேசு, நம் ஆண்டவர், நம் மீட்பர். ஆன்மீக புரட்சியை உருவாக்க இந்த உலகத்திலே பிறந்தவர். நமக்குள்ளும் இந்த வேளையில் எழுந்து வந்து ஆன்மீக மாற்றத்தை கொணர்ந்து மாபெரும் மகிழ்ச்சியினால் நிரப்புகின்றவர். இந்த மகிழ்ச்சி தரும் விருந்துக்கு அழைக்கப்பட்டிருக்கிற நாம் ஒவ்வொருவரும் பெயர் பெற்றோர். ஆனால் ஒரு வார்த்தை மட்டும் சொல்லியருளும், எனது ஆன்மா நலமடையும். கிறிஸ்துவின் திரு உடலும் இரத்தமும் நம்மை காத்து நித்திய வாழ்வளிப்பதாக. ஆமென். அன்புமிக்க சகோதர சகோதரர்களே, நீங்கள் இருக்கின்ற இடத்திலே உங்களுக்கு குருக்களும் அருள் சகோதரிகளும் வந்து உங்களுக்கு நன்மை வழங்குவார்கள். நல்ல பாவசிதனம் செய்து உள்ள தூய்மையோடு கத்தோலிக்க கிறிஸ்தவர்கள் மட்டும்தான் இந்த திருவிருந்தில் வந்து பங்கேற்க வேண்டும். Mary's my child, Jesus Christ, was born on Christmas Day, and man will live forevermore because of Christmas Day.
time ago in Bethlehem, so the Holy Bible says. Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Hark now, hear the angels sing, a new King born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. Trumpets sound and angels sing, listen to what they say, that man will live forevermore because of Christmas Day. When shepherds watch their flocks by night, they see a bright new shining star. They hear a choir of angels sing, music seems to come from afar. Hark now, hear the angels sing, a new King born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. Trumpets sound and angels sing, listen to what they say, that man will live forevermore because of Christmas Day. Now Joseph and his wife Mary came to Bethlehem that night. They found no place to lay the child, not a single room was in sight. Hark now, hear the angels sing, a new King born today, and man will forevermore because of Christmas Day. Trumpets sound and angels sing, listen to what they say, that man will live forevermore because of Christmas Day. Then they found a little room in a stable all forlorn, and in a manger, cold and dark, Mary's little boy was born. Hark now, hear the angels sing, a new King born today, and man will forevermore because of Christmas Day. Trumpets sound
படிங்கன்னா முடிக்காத பாட்டு நீங்கள் பாடுங்க. போங்கம்மா போங்கம்மா. நெஞ்சுக்குள்ளே வரும் எந்த இயேசுவே, கண்ணுக்குள்ளே வரும் எந்த ஜீவனே, நெஞ்சுக்குள்ளே வரும் எந்த இயேசுவே, கண்ணுக்குள்ளே வரும் எந்த ஜீவனே, தேனான உன் நினைவில் தேடி வரும் சங்கீதமே, பாடாத நாவும் உன்னை பாடவே, தேனான உன் நினைவில் தேடி வரும் சங்கீதமே, பாடாத நாவும் உன்னை பாடவே, நெஞ்சுக்குள்ளே வரும் எந்த இயேசுவே, கண்ணுக்குள்ளே வரும் எந்த ஜீவனே, நெஞ்சுக்குள்ளே வரும் எந்த இயேசுவே. தீராத அவள் உன்னை தேடச் சொல்லுதே, தேட சொல்லுதே, தேட சொல்லுதே, வாராத உந்தன் வாசல் நாடச் சொல்லுதே, நாடச் சொல்லுதே, நாடச் சொல்லுதே, இமைகளில் இருந்து நீ சுமைகள் தாங்கும் சொந்தமாகினாய், அகத்தினில் அமைதியை தந்திடும் எந்தன் தந்தையாகினான், உன்னை தேடும் உள்ளம் ஒட்டி கொள்ளும் என்னிலே, உன்னை பாடும் உள்ளம் வாழும் இந்த மண்ணிலே, உன்னை தேடும் உள்ளம் ஒட்டி கொள்ளும் என்னிலே, உன்னை பாடும் உள்ளம் வாழும் இந்த மண்ணிலே, நெஞ்சுக்குள்ளே வரும் எந்த இயேசுவே, கண்ணுக்குள்ளே வரும் எந்த ஜீவனே, நெஞ்சுக்குள்ளே வரும் எந்த இயேசுவே. வானத்தின் மழை துளி மண்ணை தேடுதே, மண்ணை தேடுதே, மண்ணை தேடுதே, ஞானத்தின் இறைமொழி விண்ணை தேடுதே, விண்ணை தேடுதே, விண்ணை தேடுதே, மேகமாய் திரண்டு நீ அருளை பொழியும் மன்னலாகினாய், தேகமாய் வந்து நீ தேவிட்ட உணவில் சுவையாகினாய், உன்னை தேடும் உள்ளம் ஒட்டி கொள்ளும் என்னிலே, உன்னை பாடும் உள்ளம் வாழும் இந்த மண்ணிலே, உன்னை தேடும் உள்ளம் ஒட்டி கொள்ளும் என்னிலே, உன்னை பாடும் உள்ளம் வாழும் இந்த மண்ணிலே, நெஞ்சுக்குள்ளே வரும் எந்த இயேசுவே, கண்ணுக்குள்ளே வரும் எந்த ஜீவனே, நெஞ்சுக்குள்ளே வரும் எந்த இயேசுவே, கண்ணுக்குள்ளே வரும் எந்த ஜீவனே, தேனான உன் நினைவில் தேடி வரும் சங்கீதமே, பாடாத நாவும் உன்னை பாடவே, தேடாத உன் நினைவில் தேடி வரும் சங்கீதமே, பாடாத நாவும் உன்னை பாடவே, நெஞ்சுக்குள்ளே வரும் எந்த இயேசுவே, கண்ணுக்குள்ளே வரும் எந்த ஜீவனே. அனைவரும் கண்களை மூடி நம் இதயத்தில் மெய்யாகவே பிறந்திருக்கிற ஆண்டவர் இயேசுவை உற்று பார்ப்போம், உணர்ந்து பார்ப்போம். அவர் நமக்குள்ளே வந்திருப்பது நம்மை நலமாக்குவதற்காக,
இந்த உலகத்தையே நலமாக்குவது ஒரே ஒரு நோக்கத்திற்காக பிறந்த ஒரு மனிதர் ஆண்டவர் இயேசு. அவர் நம் ஒவ்வொருவரையும் நலமாக்க வந்திருக்கிறார். இந்த வேளையிலும் சுகம் கொடுக்கிறார். ஆகவே அவர் கொடுக்கிற நலனை, அவர் கொடுக்கிற மகிழ்ச்சியை இந்த வேளையிலே அனுபவமாக்கிக் கொள்ளுங்கள். உங்கள் உள்ளத்திலே ஆண்டவர் அந்த மகிழ்ச்சியை ஊற்றி கொண்டிருக்கிறார். அவர் விண்ணகத்திலிருந்து கொண்டு வந்த அந்த மகிமையை உங்களுக்கு அனுபவமாக்கி கொண்டிருக்கிறார். மகிமை இந்த இடத்தை மூடிக்கொண்டிருப்பதை ஆண்டவர் உணர்த்துகிறார். இந்த இடத்திலே ஆண்டவரின் மகிமை மூடிக்கொண்டிருக்கிறது. அந்த மகிமையை அனுபவித்துக் கொள்ளுங்கள். அதிலிருந்து வருகிற அந்த மகிழ்ச்சி, விண்ணக மகிழ்ச்சி உங்களுக்குள்ளே பெருக்கெடுப்பதை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். அந்த மகிழ்ச்சியை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். அந்த மகிழ்ச்சியினாலே நிரப்பப்படுங்கள். ஆண்டவர் அதை உங்களுக்கு செய்கிறார். இந்த வேளையிலே உங்களுக்கு நலம் அளிக்கிறார், முழு நலன் அளிக்கிறார், நோய்களிலிருந்து விடுதலையை கொடுக்கிறார். பிறந்தவர் மீட்பர், எல்லாவித பாவங்களிலிருந்தும் மீட்கிறவர், எல்லா விதமான நோய்களிலிருந்தும் மீட்கிறவர், எல்லா விதமான தீயோனின் சூழ்ச்சிகளிலிருந்து நம்மை மீட்கிறவர். இந்த வேளையிலே அந்த மீட்பின் அனுபவத்தை உங்களுக்கு கொடுக்கிறார். ஒரு மற்றல்லாத ஒரு மகிழ்ச்சியை, மாபெரும் மகிழ்ச்சியை ஆண்டவர் இந்த வேளையில் உங்களுக்கு கொடுக்கிறார். The Lord gives you real freedom and liberation within. Receive it. Receive the great joy, the heavenly joy that will last forever in your heart and in your family. உங்கள் குடும்பத்திலும்